हाँ जी, सब तो पहला स्वागत है तुहाडा लर्न विद दीप चैनल विच। अज असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं क्लास 6 का 7th चैप्टर गैटिंग टू नो प्लांट्स। आओ प्लांट्स बारे जानिए, पौधों नूं दी पहचान करिए, पौधों बारे जानिए। चैप्टर विच आपां पढ़ना गा। चलो जी स्टार्ट कर देंगे। पौधे आप सारे ने देखिए कि आप इस चैप्टर च पढ़ना भी पौधे के किहड़े-किहड़े भाग होंदे ने गी, वो किहड़े-किहड़े डिफरेंट पार्ट्स होंदे ने ते उन्हां पार्ट्स दे की काम हुंदा गा, वो मतलब जिहड़े पार्ट्स ने गे उन्हां दी किद्दां शेप हुंदी हैगी जां की काम करदे ने, इन्हां बारे आपां पार्ट दे विच पढ़ना गा। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। कहते बाहर जाओ तो देखो अपने आले दुआले जिन्ने भी प्लांट्स ने गे। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। कहते असीं देखते हैं कि भी कई प्लांट्स होंदे ने गे जिहड़े आपां बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं। कई प्लांट्स जिहड़े बहुत ज़्यादा वड्डे होंदे ने, कई छोटे होंदे ने, कई बिल्कुल ही जमीन ते होंदे ने, ग्राउंड ते भी बस ग्रीन ग्रीन ही दिसदा, जिवें घाह वगैरह हो गया। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर्स हैव रैडिश वंस। कहते कई होंदे ने जिन्हां दे हरे पत्ते होंदे ने प्लांट्स दे, कई होंदे ने जिन्हां दे थोड़े थोड़े विचों रैड पत्ते होंदे ने गी। सम हैव ह्यू रैड फ्लावर्स, कईयां दे रैड फ्लावर होंदे ने। सम हैव टाइनी ब्लू वंस, कईयां दे छोटे छोटे नीले फुੱਲ होंदे ने। वाइल सम हैव नन, कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ जिन्हां दे फुੱਲ ਹੁੰਦੀ नहीं हैगी, फ्लावर कोई भी फ्लावर नहीं ਹੁੰਦਾ। We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, is in it। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਘਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਐਨੀ ਪਲਾਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जब आप प्लांट्स के ਜਿਹੜੇ पार्ट्स देखेंगे तो ये तो सानू की पता लगूगा डिफरेंट ਜਿਹੜੇ प्लांट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिफरेंशिएट ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्प मिलूगी। Can you label the stem, branches, root, leaves and flowers of the plant shown figure 7.1? Color the parts of the plant। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7.1 ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਟ, ਰੂਟ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਟਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਟੈਮ, ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਟੈਮ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਫਲਾਵਰਸ, ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਆ ਗਏ ਲੀਵਸ ਆ ਗਏ, ਲੀਵਸ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇਗੇ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ब्रांचस हो गई, रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, स्टैम हो गई, ये सारे की ने प्लांट के पार्ट ने गे। लैट अस नाउ गो ऑन अ नेचर वाक। कहते हुण आपां बाहर चलदे हांगे। मेक फ्रेंड्स विद मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एग्जामिन दैम क्लोजली। कहते ਉਹ करो बाहर जाके है ना बाकी ਜਿਹੜੇ प्लांट्स ने ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ फ्रेंड बना के ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹਰਬਸ, ਸ਼ਰਬਸ ਐਂਡ ਟਰੀਜ਼। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਹਰਬਸ, ਸ਼ਰਬਸ ਅਤੇ ਟਰੀਜ਼। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੀਆਂ। ਸ਼ਰਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਹਰਬਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਬਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਸਟ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਫਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਲੁੱਕ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਐਟ ਦ ਸਟੈਮ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜੋਂ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੂੰ ਨੇੜੋਂ ਦੇਖੋ। ਪਲਾਂਟ ਮਚ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਦੈਟ ਆਰ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਸਾਈਜ਼। ਇੱਕ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਮਚ ਟਾਲਰ ਦੈਨ ਯੂ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਬ, ਸ਼ਰਬਸ ਅਤੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਫੀਲ ਦੇਅਰ ਸਟੈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਮ ਦੇਖੋ
and try to bend them gently to see if they are tender or hard। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਈਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਟੈਮ ਗਰੀਨ ਆ, ਨਰਮ ਆ, ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਖਤ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਕਾਲਮ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਰਬ ਆ, ਸ਼ਰਬ ਆ ਜਾਂ ਟਰੀ ਆ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਦੈਟ ਦ ਸਟੈਮ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬ੍ਰੇਕ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਰਮ ਆ ਜਾਂ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਸਟੈਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। hug the tall plants to see how thick their stems are। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਮਸ ਦੀ। We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stem। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟੈਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। We will now group all the plants we observed in 7.1 figure table। 7.1 ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। You can fill the column 1, 2 and 3 for many more plants। Fill column 4 after you have studied later part of this section। Based on these characters most plants can be classified into 3 categories। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਬਸ, ਸ਼ਰਬਸ ਤੇ ਟਰੀਜ਼। ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਈਚ ਇਨ ਫਿਗਰ 7.3। ਇਹ 7.3 ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹਰਬ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਰਬ ਤੇ ਸੀ ਹੈਗਾ ਟਰੀ। ਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਬ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਬੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਦ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਟੈਂਡਰ ਸਟੈਮ ਆਰ ਕਾਲਡ ਹਰਬਸ। ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਾ ਤੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਰਬਸ। ਦੇ ਆਰ ਯੂਜਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਮੇ ਨਾਟ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਬਸ। ਸ਼ਰਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Some plants have the stem branching out near the base। ਕਈ ਪਲਾਂਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਨੀਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦ ਸਟੈਮ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਮ ਆ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਥਿਕ। ਹਾਰਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਥਿਕ ਸੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸ਼ਰਬਸ। ਸ਼ਰਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਗੀ ਬਟ ਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਰਬਸ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ। ਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਮ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਟਾਲ ਐਂਡ ਹੈਵ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਥਿਕ ਬਰਾਊਨ ਸਟੈਮ। ਕਈ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਤੇ ਥਿਕ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦ ਸਟੈਮ ਹੈਵ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਇਨ ਦ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਮੱਚ ਅਬਵ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਅਬਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਟਰੀਜ਼। ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਆ ਹਾਰਡ ਅਤੇ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੀਜ਼। ਆਪਾਂ 3 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਸ਼ਰਬਸ, ਹਰਬਸ ਅਤੇ ਟਰੀਜ਼।
Based on the above characteristics, can you now correctly classify the plants listed by you complete column 4? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ 4 ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7.1 ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਰਬ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਬ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੀ ਹੈਗਾ। Plants with weak stem that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers। creepers ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? creepers ਉਹ plants ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ plants ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? creepers। while those that take support on neighboring structures and climb up are called climbers। ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿੰਬਰਸ। ਕਰੀਪਰ ਅਤੇ ਕਲਿੰਬਰ ਦੋ ਵਰਡ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਕਰੀਪਰ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਸਟੈਮ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਪਰਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਲ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਲਿੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਿੰਬਰਸ। These are different from the herb, shrub and trees। ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੰਬਰ ਅਤੇ ਕਰੀਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰਬਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of। Write down the names of any 2 trees, shrubs and herbs or creepers growing in your house or school। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਵੀ 2 ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, 2 ਸ਼ਰਬਸ ਤੇ 2 ਹਰਬਸ ਤੇ 2 ਕਰੀਪਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਸਟੈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ।